कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय श्री श्री राधा गोविंद की जय, जय श्री गौरताई की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 4ನೇ ಸ್ಕಂದ ಶ್ಲೋಕ ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಶ್ಲೋಕ 29. ರುದ್ರ ಉವಾಚ रुद्र उवाच ತವ ವರದ ವರಾಂಗ್ರಾ ಆಶಿಷೇಹಾಖಿಲಾರ್ತೆ तव वरद वरांसो आशिषेऽखिलार्थे ಹ್ಯಪಿ ಮುನಿಭಿರ್ ಅಸಕ್ತೈರ್ ಆದರೇಣಾರ್ಹಣೀಯೇ. ह्यपि मुनिभिः अस्ते आदरेण अर्हणीये। ಯದಿ ರಚಿತ ಧಿಯಂ ಮಾ ವಿದ್ಯ ಲೋಕೋ ಅಪವಿದ್ಧಂ. यदि रचित धियं मा विद्य लोकः अपविद्धम्। ಜಪತಿ ನ ಗಣಯೇ ತತ್ವತ್ ಪರಾನುಗ್ರಹೇಣ. जपति न गणयेत् तद्वत्पर अनुग्रहेण। ರುದ್ರ ಉವಾಚ रुद्र उवाच ತವ ವರದ ವರಾಂಗ್ರಾ ಆಶಿಷೇಹಾಖಿಲಾರ್ಥೆ. तव वरद वरांघ्रो आशिष इह अखिलार्थे। ಹ್ಯಪಿ ಮುನಿಭಿರ್ ಆಸಕ್ತೈರ್ ಆದರೇಣಾರ್ಹಣೀಯೇ.
यदि रचित धियं मा विद्य लोको अपविद्धम् यदि रचित धियं मा विद्य अपविद्धम् जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण। रुद्र उवाच रुद्र उवाच तव वरद वराङ्ग्राव आशिषेहाखिलार्थे तव वरद वराङ्गौ आशिष इह अखिलार्थे ह्यपि मुनिभिरसक्तैरादरेणार्हणीये यपि मुनिभिरसक्ते आदरेण अर्हणीये। यदि रचित धियं मा विद्य लोको अपविद्धम् यदि रचित धियं मा अविद्य लोकः अपविद्धम् जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण। ಓದಿ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಶ್ಲೋಕ? रुद्र उवाच तव वरद वराङ्घ्रौ आशिष इह अखिलार्ते ह्यपि मुनिर्भि असक्तै आदरेण अर्हणीये। यदि रचित धियं मा अविद्य लोकः अपविद्धम् जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण। That was for calf, I think. I won't take that. Okay. And this one? You take that one? हरे कृष्ण। No, this one also I रुद्र don't take. उवाच What? तव वरद वराङ्ग्रौ आशिष इह अखिलार्थे हि अपि Is it? मुनिभिः Is it? असक्ते Yeah. आदरेण अर्हणीये। यदि रचित धियं मा अविद्यलोक अपविद्धम् जपति न गणये तत्त्वत्परा अनुग्रहेण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। One, रुद्रावाच morning, one at night. तव वरद वरगा वरां घ्रावा शीर्षे किलार्थे रेपि मुनिभिरसक्तैरादेरेणारण्ये यदि रचित धियं माविद्यलोको No, I don't take. पवित्रं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। नैतस्वरूप भवतो स्वपदार्थम् And the blood pressure medication. वेदग्रहे Yeah. पुरुषो यावदीक्षते I think I'm done. जिज्ञानस्य चादर्थ गुणस्य चाश्रयो माया मया व्यतिरिक्तो मतस्त्वं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रुद्र उवाच तव वरदा वारांधा वाशिषेहाकिलीर्ते ह्यपि मुनिभिरसक्त्यैरादरेणार्हणीये। यदि रचितधियं मा विद्य लोकोपविद्धम् जपति न गणये तत्त्वपरानुग्रहेण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। रुद्रः उवाच रुद्र उवाच उवाच ಶಿವನು ಹೇಳಿದನು ಶಿವನು ಶಿವನು ಹೇಳಿದನು ಹೇಳಿದನು ತವ ನಿನ್ನ ಅವ ನಿನ್ನ ವರದ ಪರಮ ಅನುಗ್ರಹಕಾರಕನೇ ವರದ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕಾರಕನೇ ವರ ಪರ ವರಾಂಗ ವರ ಅಂಗ್ರೌ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ವರ ವರ ಅಂಗ್ರೌ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಿಷ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇಹ ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಅರ್ಥೆ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಹಿ ಅಪಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಪಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುನಿಬಿಹಿ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಅಸತ್ತೈಹಿ ಮುಕ್ತರಾದ ಅಸತ್ತೆ ಮುಕ್ತರಾದ ಆದರೇಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆದರೇಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಹಣೀಯೇ ಪೂಜಾರ್ಹರಾದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪೂಜಾರ್ಹರಾದ ಯದಿ ಆದರೆ ಯದಿ ಆದರೆ ರಚಿತ ಧಿಯಂ ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸಿನ ರಚಿತ ಧಿಯಂ ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾ ನನ್ನ ನನ್ನ ಅವಿದ್ಯ ಲೋಕ ಅಜ್ಞಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವಿದ್ಯ ಲೋಕಃ ಅಜ್ಞಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪವಿದ್ಧಂ ಅಶುದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯವನೆಂದು ಅಪವಿದ್ಧಂ ಅಶುದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯವನೆಂದು ಜಪತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಪತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನ ಗಣಯೇ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗಣಯೇ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ತತ್ ಅದು ಅದು ತ್ವತ್ಪರ ಅನುಗ್ರಹೇಣ ನಿನ್ನಂತಹವರ ದಯೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹೇಣ ಇನ್ನಂತವರ ದಯೆಯಿಂದ. ಅನುವಾದ. ಶಿವನು ನುಡಿದನು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಭುವೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಟ್ಟಿವೆ. ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳೇ ಸಮಸ್ತ ವರಗಳ ಮೂಲ, ಸಮಸ್ತ ಬಯಕೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ. ಸಮಸ್ತ ಮುಕ್ತ ಜೀವರು ಪೂಜಾರ್ಹನಾದ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಂದಿಸುವವರಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಚಲಿತನಾಗಲಾರೆನು. ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಿ, ನೀನು ಸಕಲ ಜೀವಕೋಟಿಗೂ ದಯ ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ದಯತೋರಿ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಿವನು ನುಡಿದನು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಟ್ಟಿವೆ. ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳೇ ಸಮಸ್ತ ವರಗಳ ಮೂಲ, ಸಮಸ್ತ ಬಯಕೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ. ಸಮಸ್ತ ಮುಕ್ತ ಜೀವರು ಪೂಜಾರ್ಹನಾದ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದೆವೆಂದು ನಿಂದಿಸುವರಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಚಲಿತನಾಗಲಾರೆನು. ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಿ, ನೀನು ಸಕಲ ಜೀವಕೋಟಿಗೂ ದಯೆ ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ದಯೆ ತೋರಿ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಭಾವಾರ್ಥ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಓದಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಭಾವಾರ್ಥ. ತಾನು ಕುಪಿತನಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದಕ್ಷನು ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿತು. ಅವನ ಇಡೀ ಯಜ್ಞ ಸಮಾರಂಭವನ್ನೇ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು. ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಾಗ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಶಿವನು ವಿಷಾದಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು
ದೇವ ತಮ್ಮ ಪರಮಪುರುಷ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೂದಲಿಸುವ ನಿಂದಕರಿಂದ ತಾನು ವಿಚಲಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವನ ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭೌತಿಕವಾದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವನು ಪ್ರಕೃತಿಯ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಏರಿದೊಡನೆ ಅಂತಹ ಭೌತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಬಾಧಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸದಾಕಾಲವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಭಕ್ತನು ಎಂದಿಗೂ ಭೌತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸತ್ವ ರಜಸ್ಥ ತಮೋ ಗುಣಗಳ ಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಅಲೌಕಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾದವನು ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅತೀತನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಹಂಬಲವು ಅವನನ್ನು ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸದಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನಗಿರುವ ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಶಿವನ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೌತ ಗುಣತ್ರಯಗಳ ಕಲ್ಮಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಇನ್ನೊಂದು ಓದೋಣ. ಭೃಗುರುವಾಚ ಭೃಗುವಾಚ ಯನ್ಮಾಯಯಾ ಗಹನಯಾ ಹೃತಾತ್ಮಬೋಧಾ ಯನ್ಮಾಯಯಾ ಗಹನಯಾ ಪ್ರಹೃತಾತ್ಮಬೋಧಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಸ್ತನುಭೃತಸ್ತಮಸಿ ಸ್ವಪಂತಃ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಸ್ತನುಭೃತಸ್ತಮಸಿ ಸ್ವಪಂತಃ ನಾತ್ಮನ್ ಶ್ರಿತಂ ತವ ವಿದಂತಿ ಅಧುನಾಪಿ ತತ್ವಂ ತವ ವಿದಂತ್ಯಧುನಾಪಿ ತತ್ವಂ ಸೋ ಅಯಂ ಪ್ರಸೀದತು ಭವಾನ್ ಪ್ರಣತಾತ್ಮ ಬಂಧುಃ. ಸೋಯಂ ಪ್ರಸೀದತು ಭವಾನ್ ಪ್ರಣತಾತ್ಮ ಬಂಧುಃ. ಭೃಗುಹುವಾಚ, ಶ್ರೀ ಭೃಗು ಹೇಳಿದನು. ಭೃಗುವಾಚ ಯತ್ ಯಾರ ಯತ್ ಯಾರ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಹನಯ ದುಸ್ತರವಾದ ಅಪಹೃತವಾದ ಆತ್ಮಬೋಧಾಹ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದಯ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದ ತನುಭೃತಃ ದೇಹಧಾರಿ ಜೀವಿಗಳು ತಮಸಿ ಮಾಯಾ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪಂತಹ ನಿದ್ರಿಸುವ ನ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮನ್ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಿತಂ ನೆಲೆಸಿರುವ ತವ ನಿನ್ನ ವಿದಂತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಧುನಾ ಈಗ ಅಪಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ತತ್ವಂ ಪರತರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಅಯಂ ಈ ಪ್ರಸೀದತು ದಯತೋರು ಭವಾನ್ ನೀನು ಪ್ರಣತ ಆತ್ಮ ಶರಣಾಗತ ಆತ್ಮದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರನಾದ. ಅನುವಾದ. ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯು ನುಡಿದನು, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೆ, ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅತಿ ಅಲ್ಪವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರುವೆಯವರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳು ದುಸ್ತರವಾದ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರಿತಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇಹಾತ್ಮವಾದವನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭ್ರಮೆಯ ಕಗ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ನೀನು ಹೇಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದೀಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಪರಮಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅರಿಯಲಾರರು. ನೀನಾದರೋ ಶರಣು ಬಂದ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳ ನಿತ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನು, ಸಂರಕ್ಷಕನು ಆಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ನುಡಿದನು, ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ನುಡಿದನು, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅತಿ ಅಲ್ಪವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರುವೆಯವರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳು ದುಸ್ತರವಾದ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೇಹಾತ್ಮವಾದವನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭ್ರಮೆಯ ಕಗ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ನೀನು ಹೇಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದೀಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಪರಮಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅರಿಯಲಾರರು. ನೀನಾದರೋ ಶರಣು ಬಂದ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳ ನಿತ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನು, ಸಂರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಭಾವಾರ್ಥ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಓದ್ಲಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ ಮೊದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಡೆದುಕೊಂಡ ಅವಮಾನಕರವಾದ ರೀತಿಯ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಭೌತ ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ ಎಲ್ಲರೂ ದೇಹಾತ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಅವನು ಬಯಸಿದನು. ಇದು ಭೃಗುವಿನ ಹೇಳಿಕೆ. ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಥವಾ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲವೆಂಬ ಅರಿವಿದ್ದುದರಿಂದ ಭೃಗು ತನ್ನನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ಭೌತ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವಂತೆ ಸದಾ ಬೇಡುತ್ತಿರುವುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ವ್ಯಾಜ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಅವಲಂಬಿಸಲಾಗದು. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಥಿತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ನಿಲುವು. ಭಗವಂತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗೆಳೆಯ, ಆದರೆ ತನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜೀವಿಯ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಲವನ್ನು ಅವನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಳವಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಬದ್ಧಾತ್ಮನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದು. ಭಗವಂತನು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಭೌತಕಲ್ಮಶಗಳ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಂ ಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ.
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ಶಿವನು ನುಡಿದನು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಭುವೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಟ್ಟಿವೆ. ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳೇ ಸಮಸ್ತ ವರಗಳ ಮೂಲ, ಸಮಸ್ತ ಬಯಕೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ. ಸಮಸ್ತ ಮುಕ್ತ ಜೀವರು ಪೂಜಾರ್ಹನಾದ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದೆಂದು ನಿಂದಿಸುವವರಿಂದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಚಲಿತನಾಗಲಾರೆನು. ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಿ, ನೀನು ಸಕಲ ಜೀವಕೋಟಿಗೂ ದಯ ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ದಯ ತೋರಿ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಾನು ಕುಪಿತನಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಶಿವ ಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಸದಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ವೈಷ್ಣವ ಶಿರೋಮಣಿ ಮಹಾದೇವ. ಸೊ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಾವಾರ್ಥರು ನಮಗೆ ಇದೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಇದೇ ನಮಗೆ, ಇನ್ಯಾವ ರಕ್ಷಣೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರಾಗಬೇಕು. ಅದೊಂದೇ ನಮಗೆ ಉಪಾಯ, ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ವಿಚಲಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಶಿವ. ಸಲ್ಯೂಷನ್, ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಭಾವ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸತ್ವಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಭಾವ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ರಜೋಗುಣ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ತಮೋಗುಣ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನಿ ಗುಣೈ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಶಃ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತಾಹಂ ಇತಿ ಮನ್ಯತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ಒಂದಾದ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಏನೋ, ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದರ ಭೋಕ್ತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧ ಜೀವನದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇದು. ಸೊ ನಾನು ಕಾರಣ ಅದೇ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ನಂದದು. ಸೊ ನಾನು ಅದರ ಒಡೆಯ ನಾನು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು. ಆದರೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಕ್ರಿಯಮಾಣ ಗುಣೈ ಕರ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವನ ನಿರ್ದೇಶನ ನಡೀತದೆ. ಮಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೇನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೂಯತೆ ಸಚರಾಚರ ಹೇತು ನಾನೇನ ಕೌಂತೆಯ ಜಗದ್ವಿ ಪರಿವರ್ತತೆ. ಪೂರ್ಣ
ಇದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಇರುವೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರರಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತೇವೆ, ಆ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಾಮಸಿಕ ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ರಾಜಸಿಕ ಗುಣ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಸ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದಲ್ಲಿ, ರಾಜಗುಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸುಖ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲಾಭ, ಅದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೇನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು ಸತ್ವಗುಣ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಯಾವ ಗುಣಕ್ಕೂ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯ ಅಂಶ. ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗೆ ಈ ಗುಣಾತೀತನು, ನಾವು ಕೂಡ ಗುಣಾತೀತರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವರು ಅದರ ಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಆತರ ಕುಪಿತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಯಾರು ದಕ್ಷನು ಆ ರೀತಿ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ಸಮಯದಲ್ಲ, ಮುಂಚೆನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು ದಕ್ಷನಿಗೆ ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೈರತ್ವ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದೇನೋ ಅದು ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವೈರತ್ವ, ಒಂದು ಶತ್ರುತ್ವ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಸ್ವಭಾವ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಇದೇನಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿದು. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೀಡಿಸಿ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆಲೇ ಇದೆ ಇದು. ಹೀಗೆ ದಕ್ಷನಿಗೆ ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರ ಮಗಳು ಸತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾತು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ. ಅವಾಗ್ಲಿಂದನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇನಿದು ಕೊಳಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಷ್ಟು ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಶಿವನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ. ಶಿವನು ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಆದರೆ ಅವರು ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋ ತರ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಮಶಾನ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಭಸ್ಮವನ್ನು ಅವರು, ಸೊ ಅವರ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಬಂದಾಗ ಅವರ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ ಭಗವಂತನು, ಅವನ ಆಭರಣಗಳು, ಅವನ ವಸ್ತ್ರ, ಕಿರೀಟ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾರಾಯಣಂದು ಎಲ್ಲ ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿ. ಅಷ್ಟು ಶಿವ ಆ ತರ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶಿವ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವೈರಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಶಿವನ ಏನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ಚಿರತೆದು, ಹುಲಿದು ಚರ್ಮ ಇದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭಸ್ಮ ಅದಿದ್ದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಆತರ ಇದಿಲ್ಲ. ಆತರ ಇದೆ. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೌತಿಕ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದರ ಇದೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಆದರೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೀಗೆ ದಕ್ಷನಿಗೆ ಅವರ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಅವರ ಹೊರಗಿನ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿವ ಅಷ್ಟು ಒಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈಷ್ಣವ ಕ್ರಿಯಾಮುದ್ರ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ವೈಷ್ಣವರು ಯಾರು, ಶಿವ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಶುಕಮುನಿಗಳು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅವರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಏನು ವೇಷಭೂಷಣ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಇದು ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡೆಸೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ
ಹೌದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಯಾರು ದಕ್ಷ, ಇನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಳು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಶಿವ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸತಿ ಅವ್ರು ಸ್ವತಃ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಆಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆದದ್ದು ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಅದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಆಯ್ತು ಏನೋ ಬಂತು ಬಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಭಾಗವತದ ಗ್ರಂಥ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶುಕಮುನಿಗಳು ಮಾತಾಡಿರೋದು, ವೇದವ್ಯಾಸರಿ ಬರೆದಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ತೂಕ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಪದಗಳನ್ನ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಇದು ಸರಿನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿರೋದು. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವತನವರು ರಚಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ದು ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ, ಸಹಜವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಪ್ಪಾಯ್ತೇನೋ ಅದು ಬೆಟರ್. ಅದು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ, ನಂದೇ ಕರೆಕ್ಟು, ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್, ಯು ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಭಾವನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದ ಕೂಡ ದಕ್ಷ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇರುವೆವರೆಗೂ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆತರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರೇ. ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ. ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಸೊ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಗುಣ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲ. ಶಿವನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಪಿತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ. ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಚೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದೇನೋ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರೇ. ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ಸಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾವು ಕೇಳೋದು, ಅವರು ಭಗವಂತನ ಹೊಕ್ಕಳಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು. ಭಗವಂತನ ಹೊಕ್ಕಳಿನಿಂದ ಅವರು ಆ ಕಮಲನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಪ್ರಳಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಜನನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹಿಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೇಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಚತುರ್ಮುಖನೇ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಬರೋರು. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರದು ಅವರ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ನಾನು ಕೂಡ ಶಿವ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಾಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಸರಿ ಸಮಾನನು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಗುಣಗಳ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಅದೇ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಸ್ಥಿತಿ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಪದವಿಯಲ್ಲಿರೋ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬ್ರಹ್ಮರೋ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಬ್ರಹ್ಮರೋ ಆತರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಭಗವಂತನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದು,
ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅವರ ಕಿವಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದು, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅವರ ಮೂಗಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆತ್ಮಭೂ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯರ ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಜನ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಲ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಕೇಳೋದು ಹೊಕ್ಕಳಿನಿಂದ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಬ್ರಹ್ಮ ಗರ್ಭೋದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಒಂದ್ಸಲ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಒಂದ್ಸಲ ಮೂಗಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜನನ. ಸೊ ಆಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳೋರು ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗಿದ್ದಿರೋ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ, ಏಕೈಕ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಿಬೇಕು. ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿತರಾಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇದೊಂದೇ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಇನ್ನೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಶಿವನ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ಥಿತಿನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೌತ ಗುಣತ್ರಯಗಳ ಕಶ್ಮಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಸೊ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ನುಡಿದನು. ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ನುಡಿದನು, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭುವೆ, ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದ ಇದು ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರುವೆಯವರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳು ದುಸ್ತರವಾದ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇಹಾತ್ಮವಾದವನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ದೇಹಾತ್ಮವಾದ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮದು ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದ್ರೆ 4 ನಮ್ಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಇದ್ರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೇಹಾತ್ಮವಾದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನನಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಭ್ರಮೆ ಇದೆ ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದೇಹಾತ್ಮವಾದದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇಹಾತ್ಮವಾದದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ಆದವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮುಕ್ತಾತ್ಮರು. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗದೆ ಇರೋ ಸತ್ವರ್ಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭ್ರಮೆಯ ಕಗ್ಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಪರಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅರಿಯಲಾರರು. ನೀನಾದರೂ ಶರಣು ಬಂದ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳ ನಿತ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತನು ಸಂರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬ್ರಹ್ಮ, ಭೃಗು, ದಕ್ಷ, ಶಿವ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ನಮ್ಮ ದೋಷ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನಮ್ದು. ಸೊ ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು. ಅವರವರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಪರಾಧ ಆಯಿತು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರವರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವರವರೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟು, ಅವ್ರ ತಪ್ಪು, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟು, ಅವ್ರ ತಪ್ಪು. ಭಗವಂತನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನಮ್ದು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕ. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಭಾವಾರ್ಥದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ವ್ಯಾಜ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಅವಲಂಬಿಸಲಾಗದು. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ಥಿತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ನಿಲುವು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸೈಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಭಗವಂತನ
ನಿರ್ವಾಜಿ ಕೃಪೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅದು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರಾಗಿರೋ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವತರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಶಕುನಿ. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಇದೇ ಬೇಕು, ನಾರಾಯಣ ಸೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನು ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣ ನೀನೊಬ್ಬ ಸಾಕು, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಸೇನೆ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದು ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿ. ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಒಂದು ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಆತರ ತುಂಬಾ ಸಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅವರು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನು ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ, ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಅವರ ಜೀವನಾದ್ಯಂತ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಅವರಿಗೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು, ಧರ್ಮರಾಜ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಹಾಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಧರ್ಮರಾಜ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಧರ್ಮರಾಜರು ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ವನವಾಸದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ನೋಡಿ, ನಾವು ರಾಜರು, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸೈನ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ವೈಭವದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ? ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ವನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪಾಪ, ಅವರು ವನವಾಸ. ಇವರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನೋಡಿ ನಾನು ರಾಜನು, ನಾನು ಮಹಾರಾಜನು. ಸೊ ದಾರಿಯಲ್ಲೇನೋ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಈ ಸುದ್ದಿ ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಗಂಧರ್ವರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಂಧರ್ವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ದೇವತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೋ ಅವರು ಬಂದು ದುರ್ಯೋಧನ, ಕರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ, ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಧಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೋಗುತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ. ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ದಾಯಾದಿಗಳು ದುರ್ಯೋಧನ, ಕರ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಗಂಧರ್ವರಿಂದ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಭೀಮಸೇನ ಹೇಳೋ ಮಾತಿದೆ, ಓಹ್ ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದುರ್ಯೋಧನ. ಸೊ ನಾವು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಈ ತರ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಆದ ಘಟನೆ ಇದು ವನವಾಸದಲ್ಲಿ. ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇದನ್ನ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಂಧರ್ವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಆ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ನೋಡಿ. ಹಿಂದೆ ರಾಜರು ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಈ ತರ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರೋ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಇದಿದೆ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿದೆ. ಸೊ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಹಾಗೆ, ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೆ. ಸೊ ನಂತರ ಭೀಮಸೇನ, ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಗಂಧರ್ವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರು ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದು.
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದುರ್ಯೋಧನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೀಗೆ, ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೋಡಿ, ಪಾಂಡವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ. ಬೈ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಲಕ್, ಪ್ರಭುಪಾದ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಬೈ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ದೇವರ್ 100% ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಮರ್ಸಿ ಅಂತ. ಪಾಂಡವರು 100% ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂಶ ಕೂಡ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರು ಅವರು 100% ಪಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯವರ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯ ಸಹಚರ್ಯರು. ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಏನು ದುರ್ಯೋಧನ ಮುಂದೇನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು, ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ತೋರುವಿಕೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದು ಅವರ ಇದಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ನಮ್ರವಾಗಿ ಅವರು ಯಾರು ಏನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅಸತ್ ಸಭೆ ಅದಾಗೋದು, ಆ ಜೂಜಿನ ಇದು ಆಗೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈ ತರ ಪರಿಣಾಮ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರದ್ದು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಇದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥನ ಹೋಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಅದು ಅದೇನೋ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿ, ಆ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಹಾಗೆ ವೈಕುಂಠದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಅಭೈರತ್ವ ಮುಂದುವರೆದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಜೂಜು ಆಟ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಯಾರಿಗೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಪಾಂಡವರು ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೆ, ಯಾರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರರು, ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏನೇನೋ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ. ನಮಗೇನು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಏನೋ ಯಾರಿಗೋ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಏನ್ ನಮಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗೇನೋ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವರ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾನೆ, ಇವರು ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಾನೇ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗೆ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಮಹಾಭಾಗವತರು ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಯಸ್ಯಾಹಂ ಅನುಗ್ರಹಾಮಿ ಹರಿಷ್ಯೆ ತದ್ದನಂ ಶನೈ. ಯಾರನ್ನ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಅನುಕಂಪ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಭೌತಿಕ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸೋ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಅವರದ್ದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೋ, ಅವರದ ಸ್ಥಾನನೋ, ಅವರದ ಹಣನೋ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಆ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವರು ದೂರ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ರೂಪಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಇದಾಗೋದು ಈ ತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ನನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು, ನನ್ನ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ನನಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಅವಲಂಬಿಸಲಾಗದು. ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಂಬಾರ್ದು. ನಾವು ಇವಾಗ ಮಹಾರಾಜ ಅಂಬರೀಷ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಅಂಬರೀಷರು ಅವ್ರು ಮಹಾರಾಜರಾಗಿ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಬಂದಾಗ, ಅವ್ರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜ ಅಂಬರೀಷರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಇಚ್ಛೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೋಷ ಇದ್ದೇನೋ ಅಂತ ಅವರು ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜ ಅಂಬರೀಷ್. ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ಆ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಎಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅವರ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಏನೋ ಆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದೆ
ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಅವರು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ತಮ್ಮ ಅವರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಜ ಆದರೆ ಆ ಶಾಪ ಅವರು ಯಾರು ಆ ಶೃಂಗಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ನಾನು ಇವಾಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ನಾನು ಇದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ, ಇದು ಅನ್ಯಾಯ, ಇದು ಅಧರ್ಮ ಇದು ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಭಾಗವತ ಬಂದ. ಸೊ ಬಹಳ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮ್ಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ನಾವು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ 1 ವರ್ಷ ತನಕ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಏಕಾದಶಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಪಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲೇ 1 ವರ್ಷ ಪಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೀರ್ ಕುಡ್ದಿದ್ರು ಅವರು, ಅದರಿಂದ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏಕಾದಶಿ ಇದು ಅವರು ಅವ್ರ ನಿರ್ಜಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಲ್ತಿದ್ರು ಅವರು 1 ವರ್ಷ ಅಂತೆ. 1 ವರ್ಷ ಅದು ಬೇರೆ ಸಮಯ. ಆರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಸತ್ಯಯುಗ ಆ ತರ ಟೈಮ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮಹಾಭಾಗವತರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಇದೆಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಮಹಾರಾಜ ಅಂಬರೀಷ್ಗೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದವರು ಅವ್ರು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಇದನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವಲಂಬಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದೆ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಲೇಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ನಿಯಮಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಉತ್ಸಾಹ, ನಿಶ್ಚಯ, ಧೈರ್ಯ, ತತ್ತತ್ ಕರ್ಮ, ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯೋಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ದ್ರೌಪದಿದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಸತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಸೀರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೊನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಕೈ ತೆಗೆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಕರೆದ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಫುಲ್ ಸರೆಂಡರ್, ಶರಣಾಗತಿ. ಸೊ ಅದರ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಯಾಚಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವರ ಯಾರು ಮಹಾಯೋಧರು, ಮಹಾರಥಿಗಳು, ಅವರು ಕೂಡ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ, ಅರ್ಜುನ, ಭೀಮ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಗ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿಡೋದಾಯ್ತು, ಯಾರನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವರೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ದ್ರೌಪದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಎನಿವೆ ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಇದೆಲ್ಲ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಕೆಪ್ ಮಿ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಬಹಳ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನಿಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ನನಗೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಅದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ವಿಪರೀತವಾದದ್ದು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದಾದದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಶಿವ ಕೇಳಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ದಕ್ಷನ ಇದು ಎಲ್ಲ ಈ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ, ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರು. ಅದು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಶಿವನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಶಿವನಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ಶಿವ ಅದನ್ನ
ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಏನೋ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿ, ಅದು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದ್ರು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋಣ. ಪ್ರಭುಜಿ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಯಾರೋ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಹಳ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಹಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಅದು? ಮಾತಾಜಿ ಯಾವ ಆಪ್ ಅದು? ನೀವ್ ಆಪ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ, ಅದು ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಆಪ್ ಇದೆ. ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಿದೆ ಚಾನಲ್ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಬುಕ್ಕೇ ಇದೆ ಅಂತೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿನಿಂದ ಮಾಯಾಪುರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಫ್ರಮ್ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಟು ಮಿಲ್ವಾಕಿನಾ? ಮಿಲ್ವಾಕಿ ಟು ಮಾಯಾಪುರ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೊಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರ ಅದು ಮಿಲ್ವಾಕಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಜನಿಸಿದಂದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಬರ್ದಿದಾರಂತೆ ಅವರು. ಕೃಷ್ಣ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ. ಆಗ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ, ನಾನು ಬರೀತೇನೆ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದಾಗ ಬೇಡ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಬರೆಯುವುದು, ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗುದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಬರ್ದದ. ಅದೊಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾಯಾಪುರ ಹೇಳ್ತಾರೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನರಪಿಳ್ಳೆ ಯಾರು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಸ್ಥಳ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಶಿಷ್ಯರು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜನ ನಿವಾಸ್ ಪ್ರಭು, ಪಂಕಜ ಅಂಗ್ರಿ ಪ್ರಭು, ಸೊ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು 5 ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ನಾವು ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಾವು ಬಂದದ್ದು 5 ಜನ. ಆಗ 5 ಜನ. ಸೊ 5 ಜನದಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಐತೆ ಅಲ್ವ. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ರೀತಿ ಅದು ಪ್ರಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೀತಾರೆ, ಸೊ ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಆಂದೋಲನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರ ಭಗವಂತನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕನ್ನರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಯುರೋಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಈಗ ಬೇರೆ ಭಾರತೀಯರು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದ್ರೆ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೃಷ್ಣ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಇವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರು, ಇವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.